From galaxies and stars, down to atoms and subatomic particles, the very structure of our universe is determined by these numbers. These are the fundamental constants and quantities of the universe. Scientists have come to the shocking realization that each of these numbers has been carefully dialed to an astonishingly precise value, a value that falls within an exceedingly narrow, life-permitting range. If any one of these numbers were altered by even a hair's breadth, no physical, interactive life of any kind could exist anywhere. There'd be no stars, no life, no planets, no chemistry. Consider gravity, for example. The force of gravity is determined by the gravitational constant. If this constant varied by just 1 in 10 to the 60th parts, none of us would exist. To understand how exceedingly narrow this life-permitting range is, imagine a dial divided into 10 to the 60th increments. To get a handle on how many tiny points on the dial this is, compare it to the number of cells in your body, or the number of seconds that have ticked by since time began. If the gravitational constant had been out of tune by just one of these infinitesimally small increments, the universe would either have expanded and thinned out so rapidly that no stars could form and life couldn't exist, or it would have collapsed back on itself with the same result: no stars, no planets, and no life. Or consider the expansion rate of the universe. This is driven by the cosmological constant. A change in its value by a mere 1 part in 10 to the 120th parts would cause the universe to expand too rapidly or too slowly. In either case, the universe would, again, be life-prohibiting. Or another example of fine-tuning. If the mass and energy of the early universe were not evenly distributed to an incomprehensible precision of 1 part in 10 to the 10 to the 123rd, the universe would be hostile to life of any kind. The fact is, our universe permits physical, interactive life only because these, and many other numbers, have been independently and exquisitely balanced on a razor's edge. Wherever physicists look, they see examples of fine-tuning. The remarkable fact is that the values of these numbers seem to have been very finely adjusted to make possible the development of life. If anyone claims not to be surprised by the special features that the universe has, he is hiding his head in the sand. These special features are surprising and unlikely. What is the best explanation for this astounding phenomenon? There are 3 live options. The fine-tuning of the universe is due to either physical necessity, chance, or design. Which of these options is the most plausible? According to this alternative, the universe must be life-permitting. The precise values of these constants and quantities could not be otherwise. But is this plausible? Is a life-prohibiting universe impossible? Far from it. It's not only possible, it's far more likely than a life-permitting universe. The constants and quantities are not determined by the laws of nature. There's no reason or evidence suggests that fine-tuning is necessary. How about chance? Did we just get really lucky? No. The probabilities involved are so ridiculously remote as to put the fine-tuning well beyond the reach of chance. So, in an effort to keep this option alive, some have gone beyond empirical science and opted for a more speculative approach, known as the multiverse. They imagine a universe generator that cranks out such a vast number of universes that, odds are, life-permitting universes will eventually pop out. However, there's no scientific evidence for the existence of this multiverse. It cannot be detected, observed, measured, or proved. And the universe generator itself would require an enormous amount of fine-tuning. Furthermore, small patches of order are far more probable than big ones. So the most probable observable universe would be a small one, inhabited by a single, simple observer. But what we actually observe is the very thing that we should least expect: a vast, spectacularly complex, highly ordered universe, inhabited by billions of other observers.
So even if the multiverse existed, which is a moot point, it wouldn't do anything to explain the fine-tuning. Given the implausibility of physical necessity or chance, the best explanation for why the universe is fine-tuned for life may very well be it was designed that way. A common-sense interpretation of the facts suggests that a super-intellect monkeyed with physics, and that there are no blind forces worth speaking about in nature. The numbers one calculates from the facts seem to me so overwhelming as to put this conclusion almost beyond question. There is for me powerful evidence that there is something going on behind it all. It seems as though somebody has fine-tuned nature's numbers to make the universe. The impression of design is overwhelming. 정말 이 온 우주가 생명과 특히 그 생명 중에서도 가장 지구한 가장 위대한 인간을 위해서 모든 것이 이 우주도 이게 형성되어 있다는 것을 느끼는 말씀을 한번 받들어 보겠습니다. 우리 우주는 우주가 여러 가지 그 상수를 놓고 보면은 너무도 신비스럽게 인간을 전제로 하는 우주다 이거예요. 이걸 인류 원리라고 그러는데요. 이 우주과학에서 인간을 전제로 해서 인간 탄생을 위한 목적으로서만 존재하는 그런 우주상을 가지고 있다는 거예요. 이렇게 소중한 한 인생으로 우리 모두는 태어난 것입니다. 이 말씀할 때 여기 계신 분들 표정을 보면은 정말 행복한 표정을 짓고 있어요. 자, 인생의 우주의 목적이 뭐냐? 처음 우주가 개벽할 때 우주의 목적은 뭐냐? 인간의 탄생을 위해서 이 우주가 시작을 했단 말입니다. 변화를 시작을 한 거예요. 너무 신기하잖아요. 너무 신비롭고 너무 감사하잖아요. 그런 천지에 우리는 보온을 하면서 살아야 되는 거거든요. 근데 여러분 지금 보세요. 천지에 보온을 하자고 하는 진리는 세상에 없잖아요. 하늘을 정말 어떻게 본다면은 살아있지 않은 어떤 무형 내지는 물질적인 것으로 보고, 어떤 인격이 없는 것으로 보고, 그냥 인간이 지배하는 내지는 어떤 대상으로만 보고 있는 거죠. 자, 여기 태모님 말씀인데 태모님 말씀 도전 11편 118장을 한번 읽어보겠습니다. 억조창생이 인생의 원리를 모르고 있도다. 다 같이 읽겠습니다. 인생을 위해 천지가 원시 개벽하고 인생을 위해 1월이 순환 광명하고 인생을 위해 음양이 생성되고 인생을 위해 사시 질서가 조정되고 인생을 위해 만물이 화생하고 창생을 제도하기 위해 성현이 탄생하느니라. 여러분 이 말씀을 우리가 읽다 보면 어떤 걸 느끼냐면 길거리에 지나가는 노숙자도 우리가 함부로 볼 수가 없는 거예요. 정말 불쌍하고 불구자고 정말 필요나들도 우리가 함부로 볼 수만은 없는 거예요. 그 인생을 위해 얼마나 많은 정력이 들어갔을까. 여러분 주위에 있는 많은 분들 한번 생각해 보세요. 그분들을 여러분들이 진리를 안다면 그들을 방치해서는 안 되잖아요. 그들에게 우리는 뭔가를 해줘야 된단 말이에요. 오늘 여러분들이 우주의 목적과 인생의 목적을 근원적으로 밝혀주는 이 법칙, 이 우주 1년 이야기를 이제 많이 전해주셨으면 좋겠습니다. 마지막 인간 개벽의 문제는 어떻게 이제 인간이 새로워질 수 있는 것이냐. 모든 지금 문명의 새로운 질서 전환, 그다음에 진정한 새로운 문명의 탄생, 또 자연의 천지 질서의 전환, 여름에서 가을로 이 우주 질서가 바뀐다. 어떤 개벽이 온다 할지라도 그것을 이루어내는 것은, 그 모든 걸 극복하는 것은 바로 우리들 스스로 인간이다 이거야. 그래서 3대 개벽 가운데서 최종적인 개벽의 주제는 바로 인간 개벽인데요. 내가 어떻게 변화될 것이냐. 증산 상제님은 이제 이런 인간 선언을 하셨어요. 천존과 지존보다 인존이 크니 이제는 인존 시대니라. 사람이 천지대세를 바로잡느니라. 지금은 사람이 하늘의 질서도 바로잡고 땅의 질서를 바로잡고 천지 온 우주의 질서를 이렇게 바로 세우는 때다. 이제는 천존 하나님이나 천상의 천사나 신들보다도 어머니 지구의 이 생명보다도 이 천지보다도 인간이 더 존귀하다. 그것은 천지의 꿈을 인간이 완성시키기 때문에
인간은 천지 우주의 완성자이기 때문에, 인간은 그렇게 숭고한 존재이기 때문에 상제님이 직접 오셔서 이제는 인존 시대니라, 하늘만 쳐다보고 하늘만 믿고 하나님 아버지만 찾는 그런 선천 닫혀있는 우주의 인간 세상이 아니었다 이거예요. 성장 시기에 10대 청소년기에 인간의 역사 시절이 아니었다 이거예요. 이제는 인간이 청년기를 넘어서 장년기 성숙의 인간의 새 역사의 문 활짝 열어야 되는 가을 개벽기를 맞이한 것입니다. 자, 이제 이 가을 우주의 진정한 인존, 인간이 온 우주에서 가장 존귀하다, 인존. 우리가 인간이란 어떤 존재냐, 이것을 아주 동양 문화에서는 사자성어가 있어요. 동양의 고대 제왕들, 특히 중국을 중심으로 보면은 중국의 3대 대제왕이 있어. 천하통일한 진시황, 한무제, 당태종. 근데 이들이 구론의 초사에 보면은 그 첫 구에 동황태일이다, 바로 이것이 인간 존재의 영원한 진리 근본 주제인데, 인간 몸속에 있는 진정한 놀라운 대생명력, 놀라운 큰 신성, 이 주제인데 동황태일이다. 동황태일, 동황태일, 동황은 태일이다. 이게 동방의 황제 제왕은 태일이다, 이런 말씀이에요. 그리고 원래는 인간에 대한 보편적 주제야. 바로 이 깨달음의 문제는 우리가 일찍이 황국배달 조선 인류 황금 시절 첫나라 환국으로부터 전수해서 내려온 바로 동서의 모든 종교, 사상, 현대, 디지털 과학 문명의 그 근원이 되는 천부경, 천부경에서 전하고 있는 인간에 대한 진리 정의, 바로 천일지일 태일에서 왔다 이거예요. 천일지일 태일. 천부경의 첫 주제가 뭐야? 일시무실, 마지막 일종무종인. 이 일시무실, 우리 모두는 하나에서 왔다, 그 하나로 돌아가야 된다. 바로 인간은 이 대우주의 그 영원한 조화 세계에 와서 그 세계로 이렇게 돌아가야 된다. 그 영원한 우주의 조화는 셋으로 나눠져서 석삼극, 세 가지 지극한 생명, 진리, 존재의 그 궁극에 세 가지 존재가 있는데, 인간은 그 중 하나라는 거야. 그 중에 하나다. 그게 바로 천일, 지일, 태일이다 이거야. 천일, 지일, 태일. 하늘도 인간도 땅도 이 우주의 삼극이다. 이 삼극을 갖다 우리가 다른 말로 보면은 이게 바로 신인데, 그 신은 삼신으로 존재한다. 신이 자기의 그 역할 분담을, 권력을 분립해서 창조하는 조화, 나서 기르는 교화, 그리고 다스리는, 통치하는 주인공을 내서 창조는 하늘이, 나서 기르는 건 어머니 땅이, 그리고 이 천지의 꿈을 완성하는 것은 인간이 이루는 것이다. 이거 조교치 삼신이라고 그래요. 이 동방 1만 년 이 우주신관, 우주신학, 이것을 모르면은 인간을 알 수가 없는 거야. 인간은 어떤 존재냐. 그래서 우리가 지금 중국의 3대 황제를 기준으로 한 거지만, 이들이 공통적인 건 뭐냐면은 바로 우주에서 가장 높으신 이 태일신을 섬겼다. 그래서 중국의 한무제는 보면 그 감천궁 사당, 그건 원래 동방의 우주광명문화, 그 환국 배달 문명을 그대로 계승한 훈족, 중국 사람들이 폄하하기 위해서 그걸 흉노라고 그랬는데, 그 감천궁이라는 게 뭐야? 이 우주의 영원한 생명은 칠성과 태일성에서 온다. 그런 기운을 받아내리는 궁전이라는 뜻이야. 감천, 달감자를 썼거든. 영원한 생명수가 거기서 내려온다고 샘천자를 썼어요. 감천궁 유적의 그 통천대, 바로 이 북두칠성과 태일 진리를 알아야 하늘의 근본, 이 하나님하고 이렇게
하나가 된다 하는 그런 뜻인데, 당태종은 그 수도인 서안, 지금 장안인데 서쪽이 평안해야 된다 해서 서안이라고 그랬는데, 장안에 보면은 옛날 무슨 궁전을 전하냐, 그 궁전 이름이 태을궁이야. 태을궁. 그 동네를 가보면은 직접 답사를 가서 본 거니까, 뭐 태을 목욕탕도 있고 태을 음식점도 있고 태을 뭐 자전거점도 있고, 여기 태을궁 톨게이트야. 여기가 태을궁 여기 주차장도 있고 말이야. 그러면 이 태을이라는 문화를 당태종 때 이렇게 알았던 거야. 크게 하나가 되게 하는, 하늘 하나님 땅 하나님과 하나가 되게 하는 그 영원한 천상의 생명의 세계를 태을이라고 하는데, 여기 태을궁에서 이 자리가 태을궁이야. 지금 실제 태을궁은 지구에 여기밖에 없어. 지구 대한민국에 태전밖에 없어요. 저긴 다 지금 뭐 역사 유물로 이렇게 된 거고, 이 태일 문화, 동황태일이다. 동방 문화에서는 나라를 다스리려면은 태일이 돼야 된다. 천지 부모와 하나가 돼야 된다. 여기 천지 부모 사상을 근본으로 해서 정치를 했다. 정치 근본은 하늘천 땅지, 천지 부모와 하나 되는 것이야. 천지 부모 성령과 한 몸이 되는 것이다. 바로 그것을 구체적으로는 칠성과 태일성, 북극성 천문의 도를 통하는 것이다. 그래서 우리가 새로운 방식으로 이제 살아야 되는데, 그 무얼로 사냐 이거예요. 길을 잃어버렸는데, 역사를 잃어버렸는데, 문화가 다 파괴됐는데 안 되잖아. 그러니까 진리에 대한 원천적 정의가 바로 동황태일의 태일이다. 하나 되는 것이다. 크게 하나 되는 거야. 이 세계와 인류와 하늘과 땅과 온 우주와 하나가 되는, 크게 하나가 되는, 그걸 이제 서양 사람들이 큰 하나다, 궁극의 하나다 그래서 이걸 그랜드 원 또는 얼티밋 원 뭐 이런 여러 가지로 번역을 해요. 궁극적인 하나된 존재, 동황태일. 이건 이제 환국과 배달조선, 환인천지, 환옥천왕 이 단군 왕검들의 그런 신법을 얘기한 것이다. 그래서 인간은 어떤 존재냐? 인간 속에는 이 대우주의 신성과 생명과 지혜와 조화가 그대로 꽉 들어찼다. 이 우주의 창조신, 이 우주의 조물주신의 신성이 다 그대로 들어와 있다. 세 가지 신성이 그대로 다 들어와 있다. 그래서 그것을 왜 우리가 이제는 생사의 문제로, 단순히 수행이 아니고 기도가 아니고 건강 문제를 위해서 우리가 메디테이션 이런 수행을 하는 게 아니고, 이제는 나의 모든 존재 가치를 이루는, 인간의 삶의 궁극 목적을 이루는, 나아가서는 이 우주의 그 목적을 완성하는 의미에서 수행을 해야 된다. 그러면 인간 개벽이 뭐냐? 개벽 문화에서 우리가 이 문명과 자연 개벽, 인간 개벽이란 뭐냐? 바로 이 인간의 이 문화와 역사에서 깨달음의 원형 경전, 인류 문화사의 최초의 경전이며 제1의 경전이면서 최초 계시록 천부경. 자, 천부경에서 우주의 창조, 또 우주의 목적, 인간의 삶의 근원과 우리들의 그 삶의 유일한 진리적 목적이 뭐냐? 다 함께 한번 천부경을 읽어볼까요? 일시무실 석삼공무진본 천일일 제일예 인일삼 일적시거 무게화삼 중경 천이삼 제이삼 인이삼 대삼합육 생칠팔구 운삼사 성환오칠 하경 일묘연 만왕만내 용변 부동본 본심 본태양 악명 인중천지일 일종 무종일. 좀 빨리 읽으면 20초도 안 걸려 사실이에요. 하루에 아침에 일어나서 또 운전하면서 걸어다니면서 뭐 한 10번, 20번, 30번 말이야. 한 10년 하면은 그냥 몇만 번 읽어가지고 이렇게 온 우주와 내가 마치 한 마음 된 듯한 그런 정도 내가 이제 의식 경계를 자주 체험한다. 이 정도가 돼야 이제 한국인이 되거든요. 우리가 진정한 한국인, 진실된
우리 문화의 혼 속에서 사는 자랑스러운 한국인, 한국 역사의 주인공이 되려면은 우리 문화의 역사를 좀 더 적극적으로 초지일관한 그런 자세로 이 생을 마감할 때까지 우리 문화의 역사의 그 주제, 근본이 뭐냐, 이것은 제대로 알고 살아야 되지 않냐. 여기 보면 이제 가장 중요한 주제가 뭐냐면은 바로 이 삼극과 그리고 이제 삼합인데, 바로 이 우주의 조물주 삼신이 자기 현현, 자기를 이 현상 우주에 드러낸 것이 하늘과 땅과 사람이다. 이것은 이 우주에서 가장 존귀한 생명의 궁극의 큰 실제다. 그리고 삼극인데, 그리고 인간은 조물주 삼신과 동격이라는 거야. 인간은 피조물이 아니다. 인간은 바로 조물주와 같은 그런 영성, 그 지혜, 조화를 품고 사는 신성한 존재다. 동시에 인간은, 모든 인간은 바로 이 조물주 삼신 하나님의 꿈과 그 이상을 성취하는 진정한 역사의 완성자다. 우주 역사의 완성자라는 거야. 이게 9,000년 전 인류 창세 원형 문화를 일군 바로 우리 신교 9,000년 역사의 인간론입니다. 인간에 대한 가르침이다. 이거. 다시 한번 그 주제, 천일지일태일. 하늘과 땅의 그 꿈을 이루는 가장 숭고한 신령한 존재, 바로 태일 인간. 이것이 바로 인간에 대한 정의인데요. 자, 이제 인간 개벽을 이루는 궁극의 우리들의 삶의 그 주제는 뭐냐? 바로 태일 인간을 성취하는 영성 개벽이다 이거예요. 동서의 모든 미래학자들이 공통적으로 주장하는 건 뭐냐? 바로 앞으로 인류 문명은 영성 문화로 간다. 그래서 실제적인 이 영성 개벽을 향한 총체적인 영적 전쟁은 지금부터다. 이렇게 외칠 수가 있는 것입니다. 자, 이 영성 문화 개벽을 위해서는 하늘에는 삼신, 조물주 삼신, 바로 땅에는 삼한, 우리 몸속에는 조물주 삼신이 우리 몸에 들어와서 세 가지 참된 것이 있다. 그래서 조물주 삼신은 만물을 이렇게 낳고 조화, 그리고 기르면서 깨치게 하는 이 교화, 가르치는 거, 그 다음에 만물을 다스리게 하는 치와, 조교치 삼신의 신성이 있는데, 이것이 각자 우리 몸에 들어와서 이 머리 위에 성이, 조물주의 그 참마음, 성, 마음의 그 심체, 본원, 그 어머니 지구의 영원한 생명성, 바로 이것이 명이고, 그리고 천지를 다스리는 이 삼신의 생명력, 그 정기가 하단에 있는 우리의 그 정이다 이거야. 이 성명정. 이게 성명정이 혼연일체가 된 이 경계가 바로 이 우주와 내가 하나가 된, 인간이 영원한 우주 자체가 살아있는 우주로 사는 바로 진화다. 이제 이것이 동방 영성 문화의 주제인데요. 그 후세에 세계 종교로 발전해서 그 맥이 계승이 됩니다. 자, 동서양 기도 수행 문화의 열매, 이거 이제 태을주인데, 태을주는 정말로 아주 멋진 말씀이 많아요. 이 주문 태을주는 5만 년 운수 탄 사람에 있는 주문이다. 태을주는 천지의 영원한 생명수 수기를 내 몸에 저장하는 주문이다. 그러므로 병이 범치 못한다. 제주도에 그 3인 가운데 한 분은 몸이 너무 약해서 죽는다는 거야. 어릴 때도. 오른쪽에 있는 분인데, 근데 이 양반이 상제님 도를 20대 전후에 만나가지고 제일 약골로 지금 생겼는데, 지금은 아주 쇠뭉치 같아. 저 양반 비행기 타고 가끔 대천제도 직접 와요. 왜 그러냐? 하루에 3시간은 읽는다는 거야. 최소 2시간 이상 바닷가에 가서. 집에서 뭐라고 그러니까 차 타고 와서 창문 열어놓고 말이야, 바닷가에서 소리를 질러가면서 훔치 훔치 태울천상원군 훔리치야도래 훔리함리 사파 훔치 훔치 태울천상원군 훔리치야도래 훔리함리 사파
훔치 태울 천상원군 훔니 죄야 도래 훔니 암니 사파. 자, 이 태울주 무궁무궁한 이 천지 도와주면 태울주. 지금 상제님께서 내가 이 세상의 모든 약기운을 태울주에 붙여놓았다. 약은 곧 태울주니라. 약은 태울주니라. 아주 놀라운 그 김자연 성도가 증언한 말씀이 있어요. 태울주는 약주문이니라. 태울주는 약주문이니라. 태울주는 약주문이니라. 이 한 말씀만 제대로 깨져서 우리가 마음속에 담고 있으면은, 아, 이 주문 읽으면은 내가 모든 병을 이겨낼 수가 있구나. 모든 병이 범접하지 않는구나. 천지와 같은 강건한 몸으로 살 수가 있구나. 전제가 하나 있어. 과로만 하지 않으면, 몸 관리 잘하면. 그렇게 해서 우리가 이 호흡법을 통해서 호흡을 아주 길게 내쉬기만 해도 그게 몇십 분 하고 나면 몸무게가 몇 킬로씩 빠진다는 거야. 그게 이렇게 에너지가 이렇게 발산돼 가지고 뱃살 많이 찐 사람은 말이야. 수행도 열심히 해서 그냥 살 빠져 몇 킬로씩. 며칠 지나고 나서 보면은. 그래 태울주의 수행의 은혜는 이 주문을 읽으면은 일체 사고를 당하지 않아. 어떤 전쟁터 어디에서도 반드시 살아남는 이 우주의 가장 신성한 강력한 영원한 조화 성령의 기운을 직접적으로 받는다. 그럼 모든 병이 이렇게 소멸된단 말이야. 이 개벽기에는 우리가 신도에 밝아야, 신명을 볼 수 있는 정도는 돼야, 초통 정도는 해야 누구를 제대로 살릴 거냐. 저 사람이 살 사람이냐. 그 사람이 그 속 기운과 마음을 좀 들여다볼 수 있는 정도로 신안을 열어야 된다. 그래서 태을주를 읽어야 신도가 나고 조화가 나느니라. 태을주는 천지의 본심 닦는 주문이다. 읽을수록 마음이 깊어진단 말이야. 그러니까 마음이 수만층, 구만층인데 이 천지 조화 주문으로 그 마음의 층층에 거기에 끼어 있는 묵은 기운, 어두운 기운, 그다음에 상처 이런 것을 다 헤쳐내면서 우리 스스로가 나 자신의 그 영적 문제를 스스로 해소를 할 수가 있습니다.